न च प्राणुते न च भूमिः भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चो वायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चो कोशा न वा प्राणिपादौ न च वास्तु वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो नैव मे नैव मत्सर्यभावो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां
न च संपदं नैव मुक्तिनमेह चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवो আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা পুনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आबिहि आबिहि मे आविहि आविहि मेधि वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः वेदस्य मानिनः श्रुतं मे मा प्रहसिः अनेन दितेन अहोरात्रां संददामि अनेन दितेन अहोरात्रं संदधामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रियं वदिष्यामि सदं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु भवतु वक्तारम् आवतु मां आवतु भक्तारम् आवतु भक्तारम् शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांतिः। आपयन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः। बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमतः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरो माहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोतु। निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। मयि सन्तु ते मयि
धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सौनवतु सौनौ भुनक्तु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु कर्वावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा द्विषावहै शांति शांति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्मित्रः शाम्पदूनः शान्न भवति हरियो ॐ शम्नोमित्रः शम्बरूनः शम्भवति हरियो बृहस्पतिः शान्न विष्णोरुक्रमः शम्नो इन्द्रः बृहस्पतिः शम्नो विष्णोरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायो नमो ब्रह्मणे महादेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रियं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रामवतु तद्वकारामवतु तत्मामवतु तत्मामवतु अवतु माम् अवतारम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णे विष्णुवां देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्ययुत्राः श्रीयङ्गैः तुष्टवाङ्गनोभिः देवहितं यत्तायुः
वशीमोदगहीयत्तायु शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। আমরা আমাদের আজকে আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 928তম পর্ব। আজ 2024 সালের মে মাসের 26 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 218 ডিজিটাল সানডে টক সিরিজ। আজকের আমাদের প্রসঙ্গ ইমর্টাল ফায়ার, অমৃতা আগ্নি। অগ্নি আমাদের ভারতবর্ষের বেদিক পিরিয়ডে, বেদের সময় থেকে অগ্নি চয়ন একটি প্রথম ব্রত এবং প্রথম ব্যবস্থা ভগবানকে উপাসনা করা, জানা, উপলব্ধি করবার জন্য। অগ্নিকেই নানাভাবে ঋষিগণ উপলব্ধি করেছে। অগ্নিসূত্র দিয়েই আমাদের সমগ্র বেদ সূচনা হয়েছিল। যে অগ্নিসূত্রের সূচনা হয়েছিল সেই অগ্নিসূত্রের সূত্রকার একজন যুবক ঋষি, তাকে দিয়ে করা হয়েছিল। তিনি এটি ব্যক্ত করছেন যে তিনি একজন নতুন, অর্থাৎ নূতনেন, তিনি একজন নতুন হয়ে তিনি এই উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করে উপলব্ধিটা পেয়েছেন, তাই তিনি জানাচ্ছেন। আর তিনি সেই সঙ্গেই বলছেন যারা পুরাণ, অর্থাৎ এরও বহু আগে যখন প্রাচীন ঋষিগণ এই উপলব্ধি পেয়েছেন, তাদের উপলব্ধি আরো ব্যাপক ব্যক্ত, সেটি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে। অর্থাৎ যখন ঋষি মধুছন্দা তার এই অগ্নিস্তোত্র তিনি জানতে পারলেন, অগ্নি সাধন ব্রতের মধ্য দিয়ে গিয়ে অগ্নিস্তোত্রকে তিনি জানতে পারলেন। অগ্নিস্তোত্রকে যখন জানতে পারলেন, সেই অগ্নিস্তোত্রকে তিনি এমন ভাবে প্রেজেন্ট করছেন যে তার নানা ধরনের অর্থ হয়। আমাদের পাশ্চাত্য স্কলাররা, যারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের স্কলাররা, তারা এর যা লিটারারি মিনিং, সেই লিটারারি মিনিং গুলো দিয়েছে। অর্থাৎ যে যে শব্দগুলো আছে তার এখন যে যে অর্থ আছে সেই অর্থগুলো তারা ব্যক্ত করেছে। এটা খুবই ভালো এবং তারা সেটিকেই ইংরেজিতে ব্যক্ত করেছে। এটি আমাদের পরবর্তী সময়ে, বেদের পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত মহাপুরুষ সাধকগণ যারা বেদের লিখে অঙ্গীকার ব্রত নিয়েছেন এবং বেদের ব্রত নিয়েছেন এবং বেদের সত্যকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের মধ্যে যে প্রবণতাটা ছিল সেটি হলো উপনিষদকেই বেদের শেষ জ্ঞান করা। অর্থাৎ উপনিষদ জানা হলো মানে বেদ জানা হলো, এমনকি হয়েছিল। যেমন কোনো মহাপুরুষকে যদি জানতে হয়, তাকে এখনকার রীতি হলো তাকে তারই কোনো একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ বা কোনো একজন প্রতিনিধি বা গুরু, তার শীর্ষস্থানীয় কোনো একজন প্রধান কেউ, তাকে জানলেই সেই আদি তিনি, তাকে জানা হয়ে গেল। এরকম একটা মনোভাব আছে, বিভিন্ন মনাস্ট্রির মধ্যে এটা আছে। এবং তার ফলে হয় কি, পরিণতিতে যিনি আদি, যিনি প্রথম, যাকে কেন্দ্র করে সব, তাকে সরিয়ে, তার সেই সত্যটাকে সরিয়ে যে আংশিক সত্য প্রকাশিত হলো তার প্রতিনিধি, তার মধ্য দিয়ে সেই আংশিক সত্যকেই তার সত্য বলেই প্রকাশিত করা হচ্ছে বা হয়ে থাকে। এটা একটা মানবিক রীতি, সমাজের রীতি। এই জন্যে মধুছন্দা যখন অগ্নিস্তোত্র রচনা করলেন, আমরা অগ্নিস্তোত্রটি আজকে তর্জমা করব। অগ্নিস্তোত্র যখন রচনা করলেন, এর 9টি পার্ট ছিল। এই প্রতিটা পার্টে, প্রতিটা স্তোত্রের প্রতিটা অংশে প্রতিটা অংশ তিনি আলাদা আলাদা করে অগ্নিযজ্ঞ করে জেনেছেন। আমরা প্রথমে অগ্নিযজ্ঞের যে রীতি প্রচলিত ছিল ঋগ্বেদের সময় থেকে, একেবারে আদি সময়ে, সেটি ধরা যেতে পারে আজ থেকে 20,000 বছরেরও বেশি সময় আগে। এবং উনি বলছেন তারও আগে অনেক যারা প্রবীণ ছিল, প্রাচীন ছিল,
সেই সময় থেকে যদি প্রাচীন ধরা হয় আরো বেশ কিছু হাজার বছর হয়ে যাবে। তো সেগুলো এখন আনডিসাইডেড। ইন্টারন্যাশনাল যে স্ট্যান্ডার্ড আছে সেই স্ট্যান্ডার্ডে এখনো আনডিসাইডেড, কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা, এই এই যে ইঙ্গিত এবং এই কথাগুলি এখন প্রকাশিত হচ্ছে এবং হয়েছে, এবং সেটি ওয়েস্টার্ন স্কলারদের মধ্যেই এখন আবার ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের এখানে সমস্যা হলো ওয়েস্টার্ন স্কলাররা যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু না স্বীকার করছে ততক্ষণ এখানে সেটি স্বীকৃত হয় না। এটি সাধারণভাবে এখানকার রীতিনীতি হয়ে আছে এখনো পর্যন্ত। স্বাধীনতা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের এখনো মনের টনের স্বাধীনতা হতে দেরি আছে। তো যাই হোক, সেইভাবেই চলছে এখনো। বেদকেও সেইভাবে হয়েছে। সারপ্রাইজিংলি আমাদের এখানে যারা বেদ এবং উপনিষদ নিয়ে নানাভাবে লেখালেখি করেছেন, যেমন সাহিত্যে, শিল্পে নানাভাবে এসছে, তারা সকলেই বেদ এবং উপনিষদের, বেদ তো কেউ জাননি, উপনিষদের তারা যে ইংলিশ ট্রান্সলেশন ওয়েস্টার্ন স্কলাররা করেছেন তার মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত, সেই ট্রান্সলেশনকে ভিত্তি করেই তারা তাদের মত ইত্যাদি করেছে। এখানে আমরা দেখব যে আমাদের এই যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বেশ কিছু আছেন যারা প্রতিনিধিমূলক। যেমন ধরুন কাব্যে সাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখছি বেশ কয়েকজন আছেন যারা ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যেই এটি আমাদের উপনিষদের এবং বেদের তাৎপর্যের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করেছেন। তারা খোলাখুলি ভাবে উপনিষদকেই নিয়েছেন এবং উপনিষদকে কেন্দ্র করেই এগিয়েছেন। উপনিষদকে কেন্দ্র করে যারা দৃঢ়ভাবে এগিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রধানভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে যে নোবেল পুরস্কার পেলেন টি.এস. এলিয়ট। তিনি যে তার যে কীর্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন সেটি তিনি ঘোষণা করলেন যে এটি সবটাই বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে মত সেই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু ঘোষণা করলেন তাই নয়, তিনি তার কাব্যের ছন্দে ছন্দে বৃহদারণ্যক উপনিষদকেই কাব্যের মধ্যে নিয়ে এসেছেন এবং ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এবং ওয়ার্ল্ড সেটির দ্বারা চমৎকৃত হয়েছে। তার যে ভাবনা এবং ভাবনার যে ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে তারা চমৎকৃত হয়েছে। এবারে সত্যের পথের সংখ্যা যাদের কাছে আছে তারা দেখতে পাবেন বেদের যে লেখাটি আছে সেখানে টি.এস. এলিয়টের বিভিন্ন রেফারেন্স আছে, যে কোটস গুলো আছে, যে রেফারেন্স গুলো আছে, দেখলে বুঝতে পারবেন, তারা সিকোয়েন্সটা পেয়ে যায়। আর যাদের কাছে নেই তারা ওয়েবসাইট থেকে এবারে যে মে 2024 সত্যের পথের সংখ্যা www.সত্যেরপথ.org এখানে গেলেই অ্যাক্সেস করলেই পেয়ে যাবে বেদের লেখাটি, এডিটোরিয়ালের পরের লেখাটা। সেই লেখাটি পাতা উল্টালেই আপনি পেয়ে যাবেন টি.এস. এলিয়টের যে রেফারেন্স গুলো প্রয়োজন সেই রেফারেন্স গুলো দেওয়া হয়েছে। একটি জায়গাতে এসে উনি বলছেন যে আমাদের এই যে যে নটরাজের যে নৃত্য, ঋগ্বেদে যখন অগ্নিস্তোত্র তৈরি হলো, মধুসন্ধ্যা করলেন, এই অগ্নিস্তোত্রের উপরে বিস্তৃত কাজ হলো, অর্থাৎ বিস্তৃত সাধন ভজন হলো। আদিত্য এবং অগ্নি এই দুজনের উপরে, দুটি সিম্বলের উপরে বিস্তৃত কাজ। অগ্নিস্তোত্রের উপরে আর প্রায় সকল ঋষিগণই কাজ করলেন। এর প্রধান হোতা হলেন ঋষি বশিষ্ঠ এবং অঙ্গিরা। এরা দুজনই সেটি ইনিশিয়েট করে দিয়েছেন এবং সকলেই সেটা ফলো করেছে। বিশ্বামিত্র যখন তার যে তিনি যখন এই যে গায়ত্রীকে আবিষ্কার করতে পারলেন, বিশ্বামিত্র তখন ঋষি বশিষ্ঠের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছেন। গায়ত্রীর পর তিনি অগ্নিমন্ত্রে প্রবেশ করেন। অগ্নিমন্ত্রে প্রবেশ করে তিনি অগ্নিযজ্ঞের যে পরিকাঠামো, সেই পরিকাঠামোর উপরে একটু পরিবর্তন আসে। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র যখন অগ্নিযজ্ঞ করছেন তার আগে যে যজ্ঞের যে জিওমেট্রিটা ছিল, যে জিওমেট্রির উপরে যজ্ঞটা করা হতো, তার তাৎপর্যমূলক ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যা ততক্ষণ এই জিওমেট্রিটা না দেখিয়ে বলা হচ্ছে সেটা কোরিলেট করা যাবে না। এবার আমি হাইলাইটিং পয়েন্টস গুলো আজকে বলবো। বিশ্বামিত্র যেটি পরিবর্তন করলেন সেটি ওটিকে একটু ইজি করলেন, একটু সহজ করলেন।
আগে প্রথম যেটি আমাদের যজ্ঞের যে স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছিল সেটি একেবারেই আগে ঋষি বোধায়ন সেই স্ট্রাকচারটাকে এক্সপ্লেন করলেন মাত্র, তিনি তৈরি করেছেন তার তিনি এক্সপ্লেন করেছেন। অর্থাৎ জিওমেট্রি আমাদের একেবারেই বেদের আদি পর্ব থেকেই সেই জিওমেট্রিটা চলছে, এবং ঋষি বোধায়ন যে ম্যাথমেটিক্স এবং জিওমেট্রিকে প্রস্তাবনা করলেন, সেই ম্যাথমেটিক্স এবং জিওমেট্রির প্রস্তাবনা তিনি ওই আদি পর্বের সেই জিওমেট্রিক্যাল কনসেপ্ট থেকে নিয়ে আসেন। যেমন বলছে যে কি আদি ঋগ্বেদের যে যজ্ঞের যে যজ্ঞ ভূমি প্রস্তুত করা হবে, যজ্ঞের কতগুলি রিকোয়ারমেন্ট আছে, অগ্নি যে প্রজ্বলিত হবে তার কতগুলি রিকোয়ারমেন্ট আছে। এর একটা এক্সটার্নাল আছে, একটা ইন্টারনাল আছে। যেটি এক্সটার্নাল আছে সেটি ইন্টারনালটাকে প্রস্তুত করবার জন্যই সেই এক্সটার্নালটা আছে। যজ্ঞভূমিতে মোট 27 একটা স্ট্রাকচার আছে, যে স্ট্রাকচারটি একটা রেক্টাঙ্গুলার, এর কর্নার গুলো সব কানেক্টেড এবং ভার্টিক্যালি এটি ডিভাইডেড, হরিজন্টালি ডিভাইডেড। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে সবগুলোর মধ্যে ভাগ ভাগ করে যেন ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হচ্ছে। এর মাঝখানটায় একটা বৃত্ত আছে, সার্কেল। এই বৃত্তের মাঝখানে একটা কেন্দ্র বিন্দু আছে, তাকে বলা হয় সেন্টার, ইংরেজিতে বলা হচ্ছে সেন্টার, ওটা আমাদের পরিভাষায় কেন্দ্র। এই যে কেন্দ্রটা আছে বা সেন্টার, তার অ্যারাউন্ডে যে সার্কেলটা আছে তার একটা অর্থ আছে। আর এর বাইরে এই যে স্ট্রাকচারটা হলো তার মধ্যে 27টা কর্নার তৈরি হচ্ছে, প্রত্যেকটা কর্নার একটা করে ট্রায়াঙ্গেলের কর্নার। এই 27টা কর্নারের মধ্যে দু ধরনের কর্নার আছে, তাদের দুটি তাৎপর্য আছে। একটি কর্নার সেটি হলো যে একেবারেই ট্রায়াঙ্গেলের কর্নার, আরেকটি কর্নার হলো সেটি ট্রায়াঙ্গেলেরও কর্নার, আবার ওই রেক্ট্যাঙ্গেলেরও কর্নার। অর্থাৎ যেটা মূল রেক্ট্যাঙ্গেল তার যে কর্নার গুলি, সেই কর্নার গুলির সঙ্গে ওটা মিল 9 9 9, তিনটি ধাপে 9টা 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 করে আসে, 9 9 18, 9 27। এই 27টি হলো, তার সঙ্গে এই যুক্ত হলো আমাদের ভেতরে একটি কেন্দ্র, একটি কেন্দ্রীয় যেটি বৃত্ত, কেন্দ্রীয় বৃত্ত, তারই ভেতরে একটি কেন্দ্রভূমি। এবার এই কেন্দ্রভূমিটি হলো প্রধান। কেন্দ্রভূমিতে যে অগ্নিশিখা, যেটি শিখা প্রজ্বলিত হবে, সেটি ওই কেন্দ্রভূমিতে আকর্ষণ করা হবে। অর্থাৎ এই যজ্ঞের অগ্নির যে অগ্নির কাঠগুলি দেওয়া হলো সেটা এইভাবে অ্যাঙ্গেলের প্রত্যেকটা মানে আর্ম ধরে ধরে যে দাগটা হচ্ছে, সেই দাগ বরাবর সেই কাঠগুলিকে সাজাতে হবে। তার একটা তাৎপর্য আছে। এই সাজানো হয়ে গেল যখন, এই যে মাঝখানে সার্কেলটা আছে, এই সার্কেলটাকে ওই যে যেমন যখন সাজানো হয়ে গেল, তখন এই সার্কেলটা যেন ওই কেন্দ্রটা সার্কেলের মাঝখানেই হয়ে গেল, এবং সার্কেলের যে চারপাশটা অর্থাৎ পরিধি, যেটা পরিধিটা তখন যেন ইনভিজিবল হচ্ছে মোস্টলি, মানে কিছুটা দেখা যাবে কিছুটা দেখা যাচ্ছে না, এমন একটা। এই হলো তার সূচনার পরিস্থিতি। এবার ওই কেন্দ্রটাকে বজায় রেখে তার যে সার্কেল, তাকে আরো আমাদের যে অগ্নিব্রতে আরো যে সমস্ত উপাদান আছে সেই উপাদান দিয়ে তাকে সার্কেল করা হয়। এবার তার কর্নার্স গুলোকে প্রত্যেকটা আলোকিত করা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকটা কর্নারে একটি দেবশিখা বা প্রদীপ সেখানে তৈরি হলো, আর ওখানে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত হলো। এই অগ্নিটি ক্রমশ ক্রমশ ওই চারদিকের যে অগ্নিগুলি আছে তাকে একসঙ্গে এটা আবাহন করে নিয়ে একটা অগ্নি হয়ে যাবে। ফাইনালি যজ্ঞটা কি হবে না, যজ্ঞটা সিঙ্গেল ফায়ার হবে। সিঙ্গেল ফায়ার কিভাবে হবে না, এই চারদিক দিয়ে যে ফায়ারটা সেটা যেন কালমিনেট করে একটা সিঙ্গেল ফায়ার হবে। এই সিঙ্গেল ফায়ার হলো তার উপাস্য। অর্থাৎ যখন এই সিঙ্গেল ফায়ার হবে তখন তিনি তার তত্ত্বের মূলে প্রবেশ করছেন। এই তত্ত্বের মূলে যখন প্রবেশ করছেন, সেই তত্ত্বের মূলে তার আইডেন্টিটি সেখানে প্রকাশিত হচ্ছে। আইডেন্টিটি যেখানে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনি তখন যজ্ঞের যিনি হোতা, মানে যিনি যজ্ঞ করছেন, আর যজ্ঞের যারা সাপোর্ট করছেন, যাদের জন্য, যদি কারোর জন্য যজ্ঞ করেন সেই তার জন্য,
তারা সেখানে ওখানে আহুতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। না যজ্ঞের এবার এই যে 999 তাতে আমাদের যে প্ল্যানেটারি অ্যারেঞ্জমেন্টস গুলো আছে, গ্রহ উপগ্রহ, এই প্ল্যানেটারি অ্যারেঞ্জমেন্টে সেইখানে ওই প্রত্যেকটা কর্নারে কর্নারে করা হবে। 9টি ওই উপাদান সেখানে দেওয়া। আমাদের পরিভাষায় যে উপাদানগুলি আছে সেগুলো, যেগুলো এখন সায়েন্টিফিক পরিভাষায় আছে সেগুলি নয়, কিন্তু দেখা যাবে আমাদের পরিভাষায় যে উপাদানগুলি আছে সেগুলো সাহস করে কেউ এখনো ওয়ার্ল্ডের কাছে প্লেস করেনি, বাট আগামী দিনে করা হবে। তখন দেখা যাবে সেগুলো ইভেন সুপিরিয়র টু দ্য কারেন্ট কসমোলজিক্যাল স্টাডিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এখন নাসা বা অন্যরা যেভাবে করছেন কসমোলজিক্যাল স্টাডি, সেটা থেকেও সেটা আরেকটু এগিয়ে সেই ভাবনাগুলি আছে। আমাদের ইসরোর চেয়ারম্যান সেটা বলতে গিয়েছিলেন, তাকে তিনি একজন লিডিং সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড রেকগনাইজড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তিনি কিন্তু এটা বলতে গিয়েছিলেন, হি গট ইট ফ্রম সাম knowledgeable person in the southern part of the country. বেসিক্যালি উনি, আমরা একদিন শ্রী অরবিন্দ কাপালি শাস্ত্রী ইনস্টিটিউটের কথা বলেছিলাম, প্রফেসর আর এল কাশ্যপের ইনস্টিটিউশন। Basically he was connected with them and he got the idea and spirit from there and he could develop himself. উনি নিজে ডেভেলপ করেছেন and ওনার সায়েন্টিফিক স্টাডিজ তিনি মিলিয়ে দেখেছেন and then he was very sure, that's why he made it public. তিনি ওয়ার্ল্ডের কাছে নিজের দায়িত্বেই সেটা প্লেস করেছে, থ্যাঙ্কস টু হিম। তো তিনি এটি বলেছেন, আর কোনো বিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসেনি, সাহস করেনি, কিন্তু ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এখন একটা ওর এই কথাগুলোকে একটা ভাইব্রেট করছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। যেমন জার্মানি থেকে কিছু কসমোলজিস্ট তারা অলরেডি এটা নিয়ে আলোচনা করছেন এবং সেখানে কিছুটা অলরেডি পাবলিকেশনের মধ্যে রিমার্কস গুলি এসে গেছে, এবার সায়েন্টিফিক স্টাডি গুলো শুরু হয়। সুতরাং ইটস গোয়িং টু বি আ গ্লোবাল ফেনোমেনন। এটা আর আমাদের রিজিওনাল লোকাল থাকবে না, গ্লোবাল হয়ে যাবে, বিকজ সায়েন্টিস্টরা এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে সেই জন্য। হাইবার আমাদের ওটাও লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য অগ্নিকে জাগানো। এখন অগ্নিকে কিভাবে জাগ্রত করা হয়? বেশি বললেন, এই যে অগ্নি, এই অগ্নিকে আগে তুমি তার পরিচয়টাকে অন্তরে বোধে নিয়ে এসো। যে অন্তরে বোধে অগ্নিকে পরিচয়কে যখন নিয়ে আসবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে এই অগ্নি এটা প্রাকৃতিক একটা অগ্নি নাকি অন্য কিছু। অর্থাৎ এম্পেরিক্যাল ফায়ার যেমন হয় আমাদের, যে আগুন দিয়ে, যেমন আমাদের কিচেনে আগুন বা ইত্যাদি যেভাবে আমাদের ফুড আইটেম তৈরি করা হচ্ছে বা নানাভাবে যে ফায়ারটাকে আমরা ডে টু ডে ইউজ করি, ইজ ইট অফ দ্যাট কাইন্ড অর ইটস ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ থিংস? এটা তখন ফার্স্ট বুঝতে হবে যে এটা এম্পেরিক্যাল ফায়ার না অন্য কিছু। অন্য কিছুর অর্থ হচ্ছে ইটারনাল ফায়ার। শ্রী অরবিন্দ বললেন যে কনসেপ্ট অফ ট্রিপল গসপেলে তিনি বললেন যে ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি আর ফ্রিডমকে উনি বললেন লিবার্টি। ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি, ফ্রিডম, লিবার্টি। এই ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি, ফ্রিডম, এই তিনটে কনসেপ্ট হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল। এই তিনটে কনসেপ্ট কেমন ভাবে আসছে? অর্থাৎ অগ্নি একটা কেন্দ্রেতে জাগ্রত হলো, এবার চতুর্দিকে যতগুলো অগ্নি আছে, অগ্নি কণা বা অগ্নি আছে, তার সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল। অর্থাৎ ইন্ডিভিজুয়াল সেল সে একটা যেন অনেক সেলফের সঙ্গে সে মিলিত হয়ে গেল। যখন সে বিভিন্ন সেলফের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল, তখন সেই মিলিত হওয়ার ফলে সে একটা প্রাইমোরিয়াল অগ্নি, প্রাইমোরিয়াল ফায়ার যেটা ছিল, মানে আদি অগ্নির যে তত্ত্ব, সেই আদি অগ্নির সেখান থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যত অগ্নি আছে সেগুলোর সঙ্গে মিলিত হবে। এই অগ্নিটা কি? এটিকে বলেছেন আশপ্রিয়া। আশপ্রিয়া কি না? আশপ্রিয়া হলো ভগবানকে চাওয়া। লিখলেন যে এই যে ভাইব্রেশন, যে ডান্স, যে ভগবান তিনি ডান্স করলেন, ভগবান মহাদেব তিনি ডান্স করলেন, নটরাজ তিনি নৃত্য করলেন। নটরাজ নৃত্য কেন করলেন? না, নটরাজের নৃত্যের সময়টা এবার চলতে শুরু করল। মহাকাল তার নৃত্যের কালের সূচনা করলেন।
কালের সূচনা হয়ে কি হলো, না এটি এখানে আলোচিত হয়েছে। এটি এই পয়েন্টটি ভীষণভাবে দুজন ভীষণভাবে এক্সপ্যান্ড করেছেন। তার মধ্যে ডেভিড বম, এটি ফিজিসিস্ট ডেভিড বম, এটি তার এক্সপানশনটি খুব বিখ্যাত। অবজারভার, অবজার্ভড অ্যান্ড অবজার্ভিং মিডিয়াম, তার মধ্যে ঐক্য আনতে হবে। অর্থাৎ ভগবানকে যখন ভাবছেন এবং যিনি ভাবছেন তাদের মধ্যে একটা কনসাসনেস, একটা চেতনার জন্য একটা সেতু তৈরি হচ্ছে। এই চেতনার সেতুটা কি না, ইউ আর রিয়ালাইজিং হোয়াট ইজ দেয়ার অন দ্য আদার সাইড, and he is also having a perception of what you are aspiring for. এলিয়ট লিখলেন, এই যে ডান্স, এই ডান্সের দ্বারা দুরকম কাজ হতে পারে। একটা হচ্ছে উপরে চলে যাওয়া, আবার একটা হচ্ছে নিচে নামা, ডিসেন্ট। একটা অ্যাসেন্ট, একটা হলো ডিসেন্ট। অ্যাসেন্ট হচ্ছে উপরে ওঠা। উপরে ওঠাটা কি না, যে আমাদের যে জাগতিক আছে, জাগতিক থেকে ক্রমে 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 আমরা ভগবানের দিকে যাচ্ছি। এটিকে ধরে নেওয়া হচ্ছে সুপিরিয়ার, উপরে ওঠা। আরেকটি কি না, যে ভাবনাটি আছে সেখান থেকে ক্রমে 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 নিম্নে নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যে জাগতিক নিম্ন রুচি, নিম্ন নিম্ন প্রথা, নিম্ন কাজকর্ম, নিম্ন ভাবনা, সেগুলোর দিকে মন চলে যাচ্ছে। এটিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কানেক্ট করলেন কিভাবে না, সত্য, রজ, তমস। সত্য হলো যখন অ্যাসেন্ড হচ্ছে, রজস হলো যখন ওটিকে একটা ডাইনামিক ফ্রেমওয়ার্ক, অর্থাৎ একটা গতিশীল, একটা শক্তিময় করা হচ্ছে। তম হলো যখন সেটা স্লিপি হয়ে একেবারেই সমস্ত যত রকমের ডার্টি থটস আছে সেই ডার্টি থটস এর মধ্যে সে তখন প্রবেশ করে গেল। এটি তামসিকতা। ওই ডার্টি থটস গুলো যখন অ্যাকশনের দিকে যাচ্ছে সেটি হলো রজ। কিন্তু রজের একটা অত্যন্ত সুন্দর দিক আছে, সেটা হলো ডাইনামিজম, শক্তি। তাই ঋষি বলছেন রজগুণের যে শক্তি, সেই শক্তির সহযোগে তুমি সত্যগুণটাকে কালটিভেট করো। অর্থাৎ শক্তিটা দরকার, মনের শক্তি, প্রাণের শক্তি, হৃদয়ের শক্তি। মনের শক্তি, প্রাণের শক্তি, হৃদয়ের শক্তি। এটি যখন আদিত্য মন্ডলের ধ্যান করছেন, এটি বিশ্বামিত্র খুব সুন্দরভাবে করেছেন বর্ণনা। বিশ্বামিত্র বলছেন এই শক্তিটি কোথায় আছে না, সমগ্র এই মন্ডলের মধ্যে আছে। এই বায়ুমণ্ডল, এই আলোর মধ্যে, এই এই বাতাসের মধ্যে, এই জলের মধ্যে এই শক্তিতে রয়ে গেছে। তার আরেকটি অংশ হলো শক্তিটি যেমন ভূমণ্ডলের মধ্যে ধরা আছে, রিজার্ভ করা আছে। তাই এই শক্তি চতুর্দিকে ব্যপ্ত হয়ে আছে। এই শক্তির দুটি উপায় আছে, দুটি পরিচয় আছে। একটি পরিচয় হলো এটি জাগতিক শক্তি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। আরেকটি পরিচয় হলো এটি আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। জাগতিক শক্তি হিসাবে যখন এটিকে নেওয়া হবে, তখন জাগতিক শক্তি দ্বারা সে কি হবে না, জাগতিক শক্তি হিসাবে যখন নেওয়া হলো, তখন এর দ্বারা জগৎকর্ম করা যাবে। যিনি জগৎকর্মের কর্মী, তিনি এর দ্বারা জগৎকর্ম করতে পারেন। তার যে আরাধ্য জগৎকর্ম, তিনি এর দ্বারা করতে পারেন। এই আরাধ্য জগৎকর্মের মধ্যে যে শক্তি, সেই শক্তিটা হলো অগ্নি, ফায়ার। অগ্নি হলো সেই শক্তি, যে শক্তি সে তাকে এই আরাধ্য জগৎ কর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে সাহায্য। আবার ওই একই শক্তি যখন ধ্যানের মধ্যে, সাধন ভজনের মধ্যে সাধক প্রবেশ করছেন, যিনি ভগবানকে জীবনের ব্রত হিসাবে নিয়েছেন, তিনি ধ্যানের মধ্যে, সাধন ভজনের মধ্যে প্রবেশ করতেন। তিনি তখন তার যে স্পিরিচুয়াল অ্যাটেনমেন্টের জন্য যে চেষ্টা, যাকে বলা হয়েছে অভিপ্সা, এই অভিপ্সাকে তিনি তখন জাগ্রত করবেন। এলিয়ট বুঝলেন খুব সুন্দরভাবে, একদম ঠিক ঠিক বুঝলেন। বলছেন যখন এই যে ডিজায়ার, আমাদের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা আছে নানা ধরনের, এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ আমাদের মধ্যে আছে, সেই আকাঙ্ক্ষা এটা নিম্নভাগ, অর্থাৎ এটি সবসময় আমাদেরকে নিচের দিকে পুল করে টেনে নিয়ে চলে যাবে আকাঙ্ক্ষা। বলেন কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা যদি সেটি ভগবানের জন্য, ভগবানকে তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, জাগতিক সব নানা রকমের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সেই আকাঙ্ক্ষার একটা লিমিট আছে, আকাঙ্ক্ষার একটা পরিচয় আছে, যে সেটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ সেটি আকাঙ্ক্ষা মানে আনলিমিটেড ডিজায়ার নয়, সেটি রিকোয়ারমেন্ট অফ লাইফ।
এই রিকোয়ারমেন্ট অফ লাইফ পর্যন্ত যখন হলো, তখন এবার যদি তার ভগবানের দিকে মনোযোগ আসে, তখন এলিয়ট বলছেন তখন সে কি করবে না, সে ঊর্ধ্বগামী, তখন তার হবে আপওয়ার্ড মুভমেন্ট। আপওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে তখন সে এই যে ডান্স, এই যে লর্ড শিবা, এই যে মহাকালের যে নৃত্য, মহাকালের নৃত্যে এই যে গতিটা আসলো, সেই গতির মধ্যে উনি একটা শক্তি দান করেন। শক্তিটা কোথায় দান করেন না, সমগ্র বিশ্বে দান করেন, মহাবিশ্বে শক্তি দান করেন। আমরা যেটিকে ধরে নিয়েছি যে গ্র্যাভিটি, গ্র্যাভিটির দ্বারা সবই চলছে। বিশ্ব ভূমণ্ডলে কি চলছে না, সব গ্র্যাভিটি। এলিয়টও ওখানে গিয়ে থেমে গিয়েছেন, কিন্তু তারপরে তার আমাদের কোনো ট্রান্সলেশনে আসেনি, সুতরাং তার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। ঋষিদের যে উদ্ভাবন, এবং তারও পরে যদি আরেকটু যাওয়া যায়, আরো একটু সত্যের দিকে যাওয়া যায়, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে গ্র্যাভিটি হচ্ছে কন্টেন্ট অফ মেটেরিয়াল উইদিন দ্য কন্টেন্ট অফ সাবস্টেন্স উইদিন দ্য এন্টিটি। যেমন এই পৃথিবীর একটা গ্র্যাভিটি, আর্থের গ্র্যাভিটি। আর্থের গ্র্যাভিটি কি না, আর্থের মধ্যে যা মাস আছে, সেই মাস সেই গ্র্যাভিটিটাকে নিয়ে আসছে। তাহলে এই জি ফ্যাক্টর যেটা গ্র্যাভিটি, সেটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে মাস, অর্থাৎ ওর মধ্যে কতগুলো কণা আছে, অণু আছে, পরমাণু আছে। দু ধরনের আছে, যেগুলো হচ্ছে লার্জ ফোর্স, হ্যাড্রনস, একে বলা হয় হ্যাড্রনস, HADRONS, হ্যাড্রনস। হ্যাড্রনস এর মধ্যে কি কি আছে না, হ্যাড্রনস এর মধ্যে আছে নিউট্রন, প্রোটন। একটা প্রোটনের ওজনটা কিরকম না, একটা প্রোটনের ওজন প্রায় ক্লোজ টু অলমোস্ট 2500 ইলেকট্রন হলে একটা প্রোটনের মতো ওজন হবে। তাহলে একটা প্রোটন প্রায় ইলেকট্রন থেকে অনেক ভারী। তাহলে একটা প্রোটন যখন হচ্ছে, সেই একটা প্রোটনের মধ্যে তার অনেক ক্ষমতা আছে, তার মধ্যে অনেক ম্যাটার আছে। E=mc² যদি হয়, তাহলে ওর মধ্যে অনেকটা এম আছে। তাহলে ইলেকট্রন থেকে যে ইলেকট্রনিক পাওয়ারটা হবে, তার থেকে প্রোটন থেকে ইলেকট্রনিক পাওয়ারটার 2500 গুণ হবে। এবার দেখা গেল নিউট্রন, নিউট্রন তার থেকেও বেশি, প্রায় 3000 কাছাকাছি ইলেকট্রন মিললে একটা প্রোটন, একটা নিউট্রন। তাহলে এই যে প্রোটন আর নিউট্রন এই যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে, তাহলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে কোনো একটা পদার্থের যে নিউক্লিয়াস, সেই নিউক্লিয়াসটা ভারী হয়ে আছে। ভারী হয়ে আছে কি তুলনায় না, ওই ইলেকট্রনের তুলনায়। ইলেকট্রনটা চারদিকে ঘুরছে, আর ভেতরে প্রোটন নিউট্রন জড়াজড়ি করছে, ওরা এক জায়গায় আছে, এই করে একটা পদার্থের স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে। এই যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হলো, এর দ্বারা পদার্থগুলো হলো ইট, কাঠ, লোহা, পাথর, কয়লা ইত্যাদি সব হলো, সোনা দানা ইত্যাদি সবই হলো, সবের ভিতরে তাই আছে। এমনকি লিভিং সেল, মানুষের সেলটাকে কেটে করে নিউক্লিয়ার অ্যানালিসিস করলে ওই একই জিনিসই পাওয়া যায়। তো এই যে হলো, এইটার মধ্যে আছে যে ভরটা আছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ভরের জন্য ওটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি। ও এটা ওজন বেশি, সেজন্য ওটাকে ধরে রেখেছে, ও চারদিকে ওর ওজন কম, সেজন্য ওকে টানছে। যেমন ঘুড়ির দড়ি যদি একটা পার্টিকুলার ফোর্স অ্যাপ্লাই করে যদি দেওয়া যায়, তার দেখা যাবে ঘুড়ির দড়ি উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ও একটা পাওয়ারে উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু ধরা আছে ওটা একটা পাওয়ারে উড়ে যাচ্ছে, সে উঠতে থাকছে, পড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ওড়ার শক্তিটা সেখান থেকে যাচ্ছে। কিভাবে যাচ্ছে না, সেই শক্তিটা যিনি হোল্ড করে আছেন, তার যে পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল, সেই পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে তিনি ওটাকে ফোর্সড করেছেন, যে জন্য এই এন্টায়ার কসমিক সিস্টেমের মধ্যে যে বায়ু স্তরের মধ্যে ওটা আছে, সেই বায়ু স্তর ওকে হোল্ড করছে। ঋষিরা এই বোধে আসলেন এই অগ্নি সর্বব্যাপী, অগ্নি সার্বিক। এটা আমরা শুধুমাত্র একটি আলোচনাকে দেখবো আজকে। এই আলোচনাটি ইনিশিয়েট করলেন যাজ্ঞবল্ক্য। যাজ্ঞবল্ক্য এই আলোচনাটি ইনিশিয়েট করলেন। তার এই যে প্রথমে এই শুক্ল যজুর্বেদে বৃহদারণ্যক উপনিষদ যখন প্রথম বৃহদারণ্যক উপনিষদের থটস গুলো ওনার আসছে, যখন প্রথম রিয়ালাইজেশন, এই বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকেই এলিয়ট ওই দত্ত রম্যাত এই তত্ত্বটাকে নিয়ে বিশ্বজয় করে। এই বৃহদারণ্যক উপনিষদের সূচনায় যখন আমাদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, তিনি তরুণ ঋষি ছিলেন, ইয়াং ঋষি ছিলেন। এদের যারা প্রাচীন, যেমন বশিষ্ঠ, তারপরে যারা গৌতম ইত্যাদি,
তারপরে হলেন এই যাজ্ঞবল্ক্য, তার ঋষি বৈশম্পায়নের পরবর্তী যাজ্ঞবল্ক্য। বৈশম্পায়ন ওনার গুরু। বৈশম্পায়ন বললেন তুমি অগ্নিমন্ত্র ধ্যান করো। তা উনি অগ্নিমন্ত্র ধ্যান করলেন। অগ্নিমন্ত্র ধ্যান করবার সময় ওনার ওনার মধ্যে এই এই প্রশ্নটা জাগলো, তাহলে অগ্নির উৎপত্তি করে, where is this fire coming from? আমরা জানি পাথরে পাথরে ঘষলে অগ্নি আগুন হয়েছিল, এটা আমরা ইতিহাসে পড়েছি এবং এইটাই চলছে এখনো পর্যন্ত পৃথিবীময়, এটাই চলছে যে ঘর্ষণ থেকে একটা ঘর্ষণের শক্তি হলো, সেই শক্তি থেকে আগুন বেরোলো। বেশ ভালো কথা, যেমন দেশলাই কাটিয়ে একটু ওই পারদে পারদে তো ওর থেকে আগুন বেরোলো, বা যারা যেভাবে হোক আগুন বেরোলো, মানে ঘর্ষণ থেকে একটা আগুন আসলো এবং সেই অগ্নিটা বাড়তে শুরু করে। তাহলে অন্তরে অগ্নি কি করে হবে, কোথায় ঘর্ষণ হবে, তার সঙ্গে কার ঘর্ষণ হবে? তো ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তখন এই সাধনের মধ্যে প্রবেশ করছেন এবং তিনি এই সাধনের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি দেখছেন যে এর মধ্যে কি কি তাৎপর্য আছে, কোন কোন মৌল বস্তু আছে, যে মৌল বস্তু থেকে এই অগ্নিটা আহিত হচ্ছে, কোন কোন মৌল বস্তু থেকে এটি আহিত হচ্ছে, অর্থাৎ কি তার ফান্ডামেন্টাল সোর্স, যে ফান্ডামেন্টাল সোর্স থেকে এটি বেরিয়ে আসছে। এই ফান্ডামেন্টাল সোর্সটা হচ্ছে প্রথম আবিষ্কার করতে হবে, কি না ফান্ডামেন্টাল সোর্সটা কি। এখানে ঋষি বললেন, এখানে বলছেন অপশ্যাম মস্যাহ মহত মহিত্যাম অমর্ত্যস্য মর্ত্যাসু ভিক্ষুঃ নানাহ অনুঃ বিভ্রীতে সংবরেতে অসিন্নতিঃ বস্ফোতি ভূয়োতিঃ তথা অগ্নি। এই যে সৃষ্টির মাঝে যে অগ্নির যে ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তির আগে অগ্নির উৎপত্তি। ব্যাপ্তি হলো তখন যখন উৎপত্তি হলো, অনেকটা হয়ে গেল তখন ব্যাপ্তি, অনেকটা এক জায়গায় হয়েছে ওটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু কিছুই নেই, তাহলে ব্যাপ্তি কি করে হবে? তাহলে উৎপত্তি হলে তবে ব্যাপ্তি হবে। তো তিনি বললেন, যাজ্ঞবল্ক্য তখন ভাবছেন যে এই যে শক্তি আসছে, জীবনের শক্তি, এই জগৎ চলছে, জগতের শক্তি, এই আমাদের সমগ্র ভগবানের এই যে সৃষ্টি, এই সৃষ্টির পেছনে যে শক্তি, এই শক্তিটাকে ভগবান কি কোন মৌল ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছে। আমরা এখন ধরে নিয়েছি যে ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে ওই গ্র্যাভিটি আছে, গ্র্যাভিটি ইজ দ্য পুলিং ফ্যাক্টর, গ্র্যাভিটি সব ধরে রেখেছে, এ ঘুরছে ও ঘুরছে সে ঘুরছে, সূর্যের গ্র্যাভিটি অনেক বেশি, তার চারপাশে গ্রহগুলো ঘুরছে, সূর্য তাহলে সেটা হলো সৌরমণ্ডল, সৌরমণ্ডলে সূর্যের চারপাশে সূর্যের টানে টানে সেগুলো ঘুরছে। কেন না, সূর্যের মধ্যে অনেক বেশি পদার্থ আছে, ওদের মধ্যে তার থেকে কম আছে, তাহলে সূর্যের আকর্ষণটা ওদের মধ্যে কাজ করে। এবার তার চারপাশে যেমন ধরা গেল বৃহস্পতি, মঙ্গল, আমাদের এই পৃথিবী আছে, সেই পৃথিবী আছে, তাহলে ওর তুলনায় এ অনেক ছোট, তাই ছোট বলে সেও ঘুরছে, সে ওকে ধরে রেখেছে, ও এই পৃথিবীটাকে ধরে রেখেছে এবং এ ধরে রেখেছে। তাহলে পৃথিবীর গায়ে আমরা যে এই পৃথিবীটাকে দেখি কেমন, গোল, অর্থাৎ উপর নিচে গোল। তাহলে উপর দিকে যে আমাদের আটলান্টিক মহাসাগর, নিচের দিকে যাচ্ছি প্যাসিফিক মহাসাগর, তাহলে প্যাসিফিকের জলগুলো পড়ে যাচ্ছে না কেন? প্যাসিফিকের জল রয়েছে। আবার যখন উল্টে আমরা দেখছি তখন আটলান্টিক নিচে চলে গেল, তাহলে আটলান্টিকের জল পড়ে যাচ্ছে না কেন? ভারত মহাসাগর মাঝখান দিয়ে এরকম বিস্তৃত হয়ে আছে, একেবারে আফ্রিকা থেকে শুরু করে এশিয়া পুরো, মধ্যপ্রাচ্য হয়ে এশিয়া পুরো কভার করে একটা বিশাল জায়গা দখল করে আছে, মাঝখানটা পুরো দখল করে আছে ভারত মহাসাগর। তো ওটা পড়ে যাচ্ছে না, ওটা গোলকের মাঝখান, ওটা ওদিকেও পড়বে এদিকেও পড়বে, কেউ করছে না কেন না, বলছেন গ্র্যাভিটি ধরে রেখেছে। ভালো কথা, বিজ্ঞানীরা এটা আবিষ্কার করেছেন, অঙ্ক টঙ্ক সব মিলে যাচ্ছে। তার ফলে গ্র্যাভিটি নিয়ে যখন স্যার আইজাক নিউটন তার প্রিন্সিপাল ম্যাথমেটিকাকে অ্যাপ্লাই করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর যদি থাকে তাহলে আমার অঙ্ক মিলছে। গ্র্যাভিটির উৎপত্তি করতে একটা কনস্ট্যান্ট দরকার, এই সবকিছু চেঞ্জ হচ্ছে, গতিশীল হচ্ছে, সবই হচ্ছে, সবকিছু চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট দরকার, একটা দরকার যেটা স্থির হয়ে আছে।
এই কনস্ট্যান্টে যদি থাকে তাহলে আর সবকিছু আমার মিলে যাচ্ছে, কনস্ট্যান্টে যদি না থাকে তাহলে মিলছে। তখন অনুমানের দিকে গেলে অনুমানে কি পেলেন না, গ্র্যাভিটিকে যদি ওখানে পজিশন করা যায় তাহলে আমার কনস্ট্যান্ট মোটামুটি ভাবে বেশিরভাগ জায়গায় মিলছে, দু চারটে মিলছে, কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় মিলছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে ক্লোজ টু 90% ক্ষেত্রে মিলছে, বাকিটা মিলছে না। এখন আর একটু ফার্দার অ্যানালিসিস দেখা যাচ্ছে ওটা 90% না, ওটা মিলছে অ্যারাউন্ড 70% জায়গায়, বাকিটা ঠিক ঠিক মিলছে না, একটু গ্যাপ থাকছে। আগামী দিনে আমরা বুঝতে পারবো ওই যে মিলছে যেটা, সেটা 90-70 এরকম যে আমরা ভাবছি, ওটা হয়ে যাবে লেস দেন 50%। তার কারণ লেস দেন 50% যখন হয়ে যাবে তখন আমরা দেখবো এটা শুধু মেটেরিয়াল স্ট্রেংথ নয়, জগৎটাকে উনি ধারণ করে আছেন এটা শুধু ম্যাটারের জন্য, ওর মধ্যে যা অনুপরমাণু আছে তার জন্য। যেমন বললাম হ্যাড্রোনস, হ্যাড্রোনস গুলো হচ্ছে ওর মধ্যে বৃহৎ শক্তি, বৃহৎ শক্তি সেই জন্যই ওই প্রোটন নিউট্রন আছে, কেননা ইলেকট্রনের অত গুণ, একটা 2500 গুণ, একটা প্রায় 3000 গুণ, 2700 কত 2800 কাছাকাছি, এত 3000-এর কাছাকাছি তার মাল্টিপ্লায়ার, এত মাল্টিপ্লায়ার তার মানে অনেক ভারী। তাহলে ও কেন্দ্রটা ভারী, কেন্দ্রটা ভারী বলে ও ধরে আছে, ও চারপাশে ইলেকট্রন গুলো ঘুরছে। এবার ইলেকট্রন যখন ছুটিয়ে দেওয়া হবে, অর্থাৎ ইলেকট্রন যখন ওখান থেকে ইলেকট্রন গান তৈরি হবে, সে কি হবে, তখন থেকে ইলেকট্রন হুস করে বেরিয়ে এসে ধাক্কা মারবে। এই যে ধাক্কা মারবে, ও একটা হালকা পার্টিকেল, ও গিয়ে আরেকজনকে ধাক্কা মেরে সে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। কি হবে না, ঘষা লেগে যাবে, আরেকজনের যে সারফেসে ইলেকট্রন আছে, ইলেকট্রনের ধাক্কা লেগে গিয়ে আগুন ধরে। তাহলে প্রশ্ন হলো, এই ইলেকট্রনের ধাক্কা লাগলো ঠিক, এই আগুনটা কোত্থেকে আসে? এই প্রশ্ন বিজ্ঞানীদের এখনো ভাবা হয়, সমাধান অনেক পরের কথা, ভাবা হয়। একটা শুধু আইনস্টাইন বলে গেছেন ইজ ইকুয়াল টু এমসি স্কয়ার। মাস যেটা আছে, মাস আর তার আলোর ভেলোসিটির মাল্টিপ্লায়ার, স্কয়ারের মাল্টিপ্লায়ার। তাহলে আলোটা তো আবার অগ্নি, আলোর ভেলোসিটি স্কয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার মতো ওনার অনুমান ছিল। আলোর ভেলোসিটি থেকে ভালো বড় ভেলোসিটি আর হয় না, ওটা হচ্ছে আলটিমেট ইনফাইনাইট, 1,86,900। তাহলে ইনফাইনাইট, ওর থেকে বেশি আর হয় না। এখন দেখা যাচ্ছে ওর থেকে হাজার হাজার গুণ, লাখ লাখ গুণ বেশি হয়। তাহলে আলোর ভেলোসিটিটা পেতে হলে আলোকে পেতে হবে। আলো আগে জানা ছিল সে আলো হচ্ছে ওয়েভ, ওয়েভের মতো চলছে। কোন জানা গেছে সেটি হচ্ছে পার্টিকেল। এখন আরো জানা গেল যে ওই পার্টিকেলটা হচ্ছে বোসন পার্টিকেল। সত্যেন বোস কলকাতায় বসে আবিষ্কার করলেন অঙ্ক বসে যে হ্যাঁ, মাসলেস পার্টিকেল হতে পারে। তাহলে মাস থেকে যদি অগ্নি বেরিয়ে আসে, তাহলে মাসলেস পার্টিকেল নিজেই অগ্নি কি করে হবে? এই উত্তর বিজ্ঞানীদের দিতে হবে, কিন্তু আমাদের কাছে উত্তর আছে, ঋষিরা ভেবে গেছে। ঋষিদের ভাবনার মধ্যে কি আছে সেটি আমরা এখন বলছি। ঋষিরা ভাবছেন যেটি, সেটির মধ্যে এটি আছে, বুঝছেন? সহ ত্রিধা আত্মানম ব্যাকুরত আদিত্যম তৃতীয়ম বায়ুম তৃতীয়ম এসো প্রাণঃ ত্রিধা বিকিতা। বলতে দেখছেন এই যে অগ্নি, এই সমগ্র পৃথিবী মিলে বিরাট এক অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে আছে, ফায়ার, আর বিপুল অগ্নি চারদিক দিয়ে চলে আসে। কেমন অগ্নি না তাকে দেখা যায় না, সে কোথায় আছে না চারদিকে হয়ে আছে। বলছেন ওটা 3 ভাগে ভাগ হয়ে আছে। এক ভাগ চলে গেছে সূর্যের কাছে এবং সূর্য সম যারা আছে তাদের কাছে, এক ভাগ চলে গেছে এই বায়ুর কাছে এবং বায়ু সম যেখানে যা যা আছে তার কাছে, আর এক ভাগ চলে গেছে আমাদের এখানে এই যে প্রাণ যে তৈরি হলো, এই আদিত্য, বায়ু এবং প্রাণ যে তৈরি হলো, তার মূলে আমাদের জল আছে। জলটা আছে, জলটা যদি 100টি জল না হয় তাহলে গাছে ধান হবে না। জলটা যদি বেশি পরিমাণ হয়ে যায় ওটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু একটু যদি না থাকে তাহলে ওই প্রাণটা সঞ্জীবিত থাকবে। তাহলে এই 3 জন হচ্ছে আসল মানুষ, আসল
আসল উৎস। এই তিনজনের মূলে কি না, পরমাত্মা তিনি স্বয়ং যে বিশ্বের আদি সৃষ্টির সময় যে শক্তি সম্ভার তিনি এই সৃষ্টির মধ্যে প্রদান করলেন, কারণ তিনি এই সৃষ্টির মধ্যে শক্তি সৃজন করলেন। কিভাবে সৃজন করলেন না, এই পয়েন্টটা এলিয়াট ঠিক ধরেছে। এলিয়াট এই পয়েন্টটা উনি পল ডয়সনের যে ট্রান্সলেশন এবং স্যার ম্যাক্স মুলারের ট্রান্সলেশন, এছাড়াও আরো দুটো ট্রান্সলেশন, এগুলোকে একসঙ্গে দেখে বিভিন্ন ট্রান্সলেশনের মধ্যে বিভিন্নতা আছে, বাট হি কুড ডেসিফার সামথিং। এটা নিয়ে ওনার পার্সোনাল লাইফে প্রবলেম এসেছিল। পার্সোনাল লাইফে যখন প্রবলেমটা আসলো তখন নিজের মন্টন গুলো একটু খারাপ ছিল, তখন তিনি এগুলো থেকে সব সরে আসতেন। হি ডিসাইডেড টু ফরগেট অ্যাবাউট দ্য পার্সোনাল লাইফ, পার্সোনাল লাইফটাকে ভুলে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। অ্যান্ড হি ফরগট। একটা ডিটারমিনিস্টিক মানুষ তো, তিনি ফরগট করলেন, ভুলে গেলেন। ভুলে গিয়ে তিনি এবার হঠাৎ করে এইটা পেয়েছেন, তো এটার দিকে মনোযোগটা এসে গেল। এইটি নিয়ে ভাবছেন, এই বিভিন্ন যে ব্যাখ্যাগুলো আছে, ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে দিয়ে ভাবতে ভাবতে হি কুড আন্ডারস্ট্যান্ড সাম। উনি তখন বলছেন যে এরা যে বলছে যে এরকম একজন ভগবান একটা আদি রূপে তিনি কাল সৃষ্টি করলেন, সেটা হলো মহাকাল। তিনি একটা নৃত্য করলেন, কালের সূচনা হল। অর্থাৎ মহাকালের নৃত্য, শিবের নৃত্যকে আমাদের সাধারণভাবে প্রচলিতভাবে বলা হয়েছে তাণ্ডব। এটা ওই রাবণের একটা তাণ্ডব মন্ত্র আছে, সেটা বেশ শুনতে ভালো লাগে, ডমডম করে বেশ ছন্দ আছে সেই জন্য, কিন্তু ওর অর্থগুলোর মধ্যে গেলে আর সেটা কেউ ইউজ করবে না। ওটা একটা আসরিক স্তব। রাবণের যে স্তবটি, সেটি বিভিন্ন জায়গায় ওটা শুনতে ভালো, বেশ ছন্দ আছে, সেই জন্য ওই ইন্টারনেটে এখন প্রচন্ড ভাবে ওটা পাওয়া যায় না, ইট ইজ ভেরি পপুলার। কিন্তু যারা শুনছেন সেটা কখনো ভেবে দেখেননি ওর ভেতরে কথাগুলো কি। কথাগুলো ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই স্তবটা হলো একটা আসরিক স্তব। আসরিক স্তব, ভগবান শিব তিনি হচ্ছেন মহাদেব, তিনি তিনি সবাইকেই তিনি আমল দিয়েছেন। তার কাছে ওই ভালো মন্দের তফাৎ কিছু নেই, ওসব কোনো তফাৎ যে তার আশ্রয় নিয়েছে তিনি তাকেই করুণা, তাকেই তিনি কৃপা করে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, যখনই কেউ তার আশ্রয় নিয়েছে তখনই তার একটা মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সে যে কাজের মধ্যে আছে সেই কাজটা যদি অন্যায় কাজ হয়ে থাকে, সেই অন্যায়ের সে একটা চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে আবার নতুন করে একটা সুন্দর একটা একটা সত্যের একটা ভিত্তি পেয়ে যাবে। অর্থাৎ তার এই এই যে পাপের যে লগ্নগুলো, সেই লগ্নগুলো তার শেষ হয়ে গিয়ে সে একটা মহাপুণ্যের ক্ষেত্রে চলে যাবে। এটা হবে। এই যে উনি দেখলেন, এই যে মহাকাল যে নৃত্য করলেন, করে টাইমটা শুরু হলো। স্টিফেন হকিন্স বললেন টাইম যদি না থাকে তাহলে ম্যাটার নেই। If the time stops from moving, the entire universe immediately collapses. এনরিকো ফার্মি এসে বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই, অর্থাৎ যখন আমরা এন্ট্রপি ভাবছি ইজ দ্য টোটাল এনার্জি, যখন মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে গেল তাহলে টোটাল এনার্জি তখন জিরোতে চলে গেল, ওটা তাহলে কোলাপস করে গেল। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? না, সলিউশন হচ্ছে এটা অনুমান করো যে কোনো একটা কারণে টাইমটা শুরু। আমাদের ঋষিদের অনুমান করতে হয়নি, তারা তাদের উপলব্ধিতে দেখেছেন যে ভগবান মহাকাল তিনি নটরাজ, তিনি নৃত্য করছেন। নটরাজের নৃত্যটি তিনি একটা ফর্ম, একটা অবয়বের মধ্যে এসে নৃত্য করছেন, ইট ইজ ট্রু, কিন্তু তার নৃত্যটি হচ্ছে কসমিক। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের মধ্যে যেখানে যা কিছু আছে সবই এবার চলতে শুরু করে। সৃষ্টিটা হলো, এবার সবই চলতে শুরু করলো। চলনটা কিসের ভিত্তিতে হলো? একটা কেন্দ্রীয় শক্তি, সেই শক্তিটা এবার সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যার মধ্যে চলনটি যত গতিশীল হবে সে তত শক্তিকে সেখান থেকে টেনে। এটি একটি পাজেলের মধ্যে ডি ব্রগলাই, একটা ফিজিসিস্ট ডি ব্রগলাই একটা পাজেলের মধ্যে ঢুকে গেল।
পাজলের মধ্যে ঢুকে তিনি একটা থিওরি দিলেন বটে, পুরস্কার টুরস্কার সব দিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু থিওরিটা ইনকমপ্লিট এখনো পর্যন্ত। বিজ্ঞানীদের ওটা ভাবতে হবে। উনি বললেন যে এই যে মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য স্টেডি স্টেট, এই দুটির মধ্যে একটা একটা ইন্টারফেস আছে, যে ইন্টারফেস পর্যন্ত হচ্ছে মুভমেন্টটা এসে থেমে গেল, আর সেই যখন থেমে গেল তখন সেটা স্টেডি স্টেটে চলে গেল। স্টেডি স্টেট not necessarily is a silent and immovable or unitary unchanging state. Steady state could be anything. 10টা জিনিস ঘুরছে, এগুচ্ছে, ওগুচ্ছে, 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 এটা যখন উপর থেকে দেখা যাচ্ছে স্টেডি। যিনি সৃষ্টি করলেন তিনি দেখছেন এটা স্টেডি স্টেট বা বেশ চলছে। তাহলে ফর্মুলা কি? ভারী সুন্দর। এলিয়টও সেটা বুঝতে পেরেছে। এলিয়ট তখন 4 কোয়ার্টেট বলে লিখে, 4 কোয়ার্টেট 4টি ধাপে আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা খানিকটা সত্যকামের যে চতুষ্কাল ব্রহ্ম, চতুষ্কাল ব্রহ্মের খানিকটা ওর মধ্যে আছে। সেখানে তিনি 4 কোয়ার্টেটের মধ্যে ফার্স্ট যেখানে প্রবেশ করছেন, সেখানে এই যে ফার্স্ট প্রবেশ করছি যে জীবনে আমি যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানটা পেলাম, এই যে জীবনে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানটি পেলাম, এটি আমি এই বিশ্ব থেকে, এই মহাবিশ্ব থেকে আহরণ করলাম। তাহলে আমি যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানটি পেলাম, এই অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব। তাহলে এই মহাবিশ্বের অস্তিত্বের মধ্যে যে শক্তিটি আছে, সেই শক্তিটি আমি পেলাম, সেই শক্তিরই দ্বারা আমি সঞ্জীবিত হই। তাহলে এই যে অভিজ্ঞতাটি আমি পেলাম, এই অভিজ্ঞতার জন্যই আমি এবার চলতে পারছি। অর্থাৎ যে জ্ঞান, যে অভিজ্ঞতা, যে নলেজ, যে ইন্টেলেক্ট আমার মধ্যে ডেভেলপ করলো, আমার লাইফটা সেইভাবে চলছে। দ্বিতীয়, তিনি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করলেন তাহলে এই যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি চলছি, এই চলার ফর্মুলা কি? এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একদম ক্লিয়ার টার্মসে বলেছেন। এটি আমাদের ঋগ্বেদের তত্ত্ব, তারও আগে এটি অনেকবার এখানে আলোচিত হয়েছে। পরাশর সংহিতাতে আমাদের কর্মতত্ত্বটি আদিতে ছিল, ব্যাসদেবের বাবা কর্মতত্ত্ব সেখানে ছিল। যারা প্রচার করেন ভারতবর্ষের যে আমাদের যে বেদ উপনিষদ শাস্ত্র, এগুলো কর্মবিমুখ, তারা একেবারেই এই সম্পর্কে অজ্ঞ বলেই প্রচার করেন, অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচার করেন। ভারতবর্ষটাকে হীন করে দেখাবার জন্য প্রচার করেন। জানেন না, বোঝেন না, সেই হিসাবে বলছেন, অথবা দুটোই। হীন উদ্দেশ্য আছে, একটু জানেন, একটু একটু জেনেছেন, জেনে ওইটাকে ঘুরিয়ে টুরিয়ে একটা ভারতের সম্পর্কে একটা বাজে ধারণা যাতে হয়ে যায়, সেইভাবেই প্রচারটা করে। সংস্কৃত ভাষায় আছে, বেশিরভাগ লোক সেদিকে যাবে না। যারা যাবে তারা ওই পানিনির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাবে। যেই পানিনির খপ করে পড়ে গেল আর বেদের মধ্যে ঢুকতে পারবে। ওই আধুনিক যে ব্যাকরণ, সেই ব্যাকরণ রীতির মধ্যে চলে যাবে, তখন ওই বেদের অর্থ অন্য হয়ে যাবে। তখন এই কর্মকাণ্ডে এই চাওয়া পাওয়া আছে, ইত্যাদি আছে, এইগুলোই বলবে যা ওই ওয়েস্টার্ন স্কলাররা বলে আসছে। ওগুলো মিথ্যে কথা, ভুল কথা, ওগুলো বেদের মধ্যে না ঢোকার জন্যই হয়েছে। এবার তারা প্রথম দিকে একটা সাধারণভাবে একটা দিয়েছেন, সেজন্য স্যালিউটস, উই অফার আওয়ার স্যালিউটস টু অল অফ দেম। তো এখানে যে কর্মতত্ত্বটি আদিতে, সেই কর্মতত্ত্বটা কি ছিল না, এই মহাপ্রকৃতির মধ্য থেকে যে আমরা একটা শক্তি পেয়েছি। সেই শক্তিটা কি না, সেই শক্তিটা আমরা এমন পাইনি যে 4টে ট্যাবলেট খেলে শক্তি হয়ে গেল, সেরকম শক্তি না। জীবনের যে স্বাভাবিক বৃদ্ধি, জীবন যে স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠছে, এই গড়ে ওঠার মধ্যে নানা উপাদান আছে। যেমন বললেন তোমার মধ্যে অন্নময় কোষ আছে। অন্নময় কোষ কি না, তুমি অন্ন আহরণ করো, ওর মধ্যে শক্তি আছে। অন্ন আহরণ করে তুমি যে শক্তি পেয়েছো, তাতে জীবন বাড়ছে। কেমন ভাবে বাড়ছে না, কোষগুলো বেড়ে যাচ্ছে, 1টা থেকে 5টা হচ্ছে। একটা কোষের আগে যে রীতি ছিল, সেই রীতিগুলো পাল্টে যাচ্ছে, এসব হচ্ছে। অর্থাৎ একটা মেটেরিয়াল এনার্জি ইউ আর রিসিভিং ফ্রম একটা মেটেরিয়াল এনার্জি। অর্থাৎ
ব্যবহারিক শক্তি তুমি একটা অর্জন করলে, এটা হলো অগ্নি, অন্তরের অগ্নি। এই ব্যবহারিক শক্তি হলো প্রকৃতির, মহাপ্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি আছে, যে অগ্নিসত্তা আছে, যে অগ্নিরূপ আছে, সেখান থেকে আমরা প্রাপ্ত হলো। উনি আরেকটা স্টেপ এগিয়ে গেল, থার্ডে গিয়ে দেখছেন যে ঠিক আছে, ব্যবহারিক শক্তি যদি আমরা পেয়েছি, তাহলে এই ঋষিরা এত তাদের প্রেরণা কোত্থেকে আসছে? কি করে একটা যুবক ঋষি এরকম একটা অগ্নিস্তোত্র লিখছে? একটা এরকম 10 বছরের বালক, সে বনে চলে গেল, সে গিয়ে অত গাভীকে নিয়ে গেল, গিয়ে বনের মধ্যে থাকলো, বনের পশুরা তাকে কিছু বললো না, সে বেড়ে উঠলো, গড়ে উঠলো, বিরাট সে জ্ঞান অর্জন করলো, একটা বিশাল সে ঋষি হয়ে গেল। আবার সে যখন ফিরে আসলো গুরুর কাছে, গুরু নিজেই অবাক হয়ে গেছে, এমন সে বিরাট প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী হয়ে গেল। এর রহস্যটা কোথা থেকে হচ্ছে? তো উনি তখন খুঁজে একটা জিনিস আবিষ্কার করলেন, আবিষ্কার নয় মানে অ্যাকচুয়ালি ওখানেই ছিল, উনি উনি নিজে সেটাকে রিট্রিভ করলেন। এবার আরো অনেক ইলাবোরেট আছে, আমরা একটা একটা করে এর মধ্যে যাব। একটু বলে রাখা ভালো, অগ্নি সূত্রের মধ্যে যে আজকে আমরা প্রবেশ করলাম, এটা অগ্নিসূত্রের প্রথম দিন আমরা তার অগ্নির যে এই যে ইউনিভার্সালিটি, ফায়ার, ইউনিভার্সালিটি অফ দিস ডিভাইন ফায়ার, এই আলোচনার মধ্যেই আজকেরটা থাকবে। এরপরেও আরো আমাদের একাধিক দিন থাকবে এই অগ্নিসূত্রের আলোচনা, কারণ ঋষিরা অগ্নিসূত্রের উপরে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। এটা কাদের জন্য না, যারা প্র্যাকটিক্যাল ভগবানের দিকে সত্যি সত্যি যারা এগিয়ে যেতে চান, তাদের জন্য অত্যন্ত দরকার, অত্যন্ত জরুরি। সেজন্যই এই আলোচনার মধ্যে আমরা প্রবেশ করছি, যাতে তাদের একটু হেল্প হয়। যদি কেউ সত্যি সত্যি চান ভগবানের পথে এগিয়ে যেতে, তার কাছে এটা হেল্প। এবার যে এলিয়ার যেখানে গিয়ে প্রবেশ করলেন, সেটা হলো মন। মন আর প্রাণ, এই দুটো, মনোময় কোষ আর প্রাণময় কোষ। এই মনোময় কোষ আর প্রাণময় কোষ, ভাইটাল শীত আর মেন্টাল শীত, এই দুটো যখন জেগে উঠছে, কিভাবে জেগে উঠছে না, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এই যে বিশ্বাসটি ওই বালক পেল, হচ্ছে কি, তা যেমন তার একটা বিশ্বাস নিয়ে সেই ইয়মের কাছে গেল, সে আত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করে নিয়ে মানে সে ফেরত চলে আসে। এখানে সত্যকাম, সে বনের মধ্যে যাচ্ছে, সে একটা বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছে, যে কি আনন্দ নিয়ে যাচ্ছে, আনন্দের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, কেননা গুরু তাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। অত বড় গুরু গৌতম তাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে মহান। আর কি না, গুরু তাকে বলেছে যাও, এগুলো নিয়ে যাও, জঙ্গলে চলে যাও, এই 250 গরু যখন 1000 হবে ফিরবে, এবং এসব সব রুগ্ন টুগ্ন আছে, এদের রোগ টোগ সারিয়ে যখন এরা সুস্থ হয়ে আসবে, তখন ওর মধ্যে কি ধারণা, বিশ্বাস তৈরি হলো, ওর মধ্যে একটা বিশ্বাস জেগে উঠলো, যেটা আমাদের এই মহাপ্রকৃতির মধ্যে যে বিশ্বাসের উপাদানগুলো রয়ে গেছে, সেটি এলিয়ট ওখান থেকে পয়েন্টটা খুঁজে বার করে কি না, এই যে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের উপাদান কোথায় আছে? এটা বই থেকে পড়ে বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের উপাদান প্রকৃতির, মহাপ্রকৃতির মধ্যে ভগবান ছড়িয়ে দিয়েছে। কি বিশ্বাস না, গুরু যেহেতু বলেছেন, গুরু বাক্যে বিশ্বাস, গুরু বলেছেন তুমি এই কাজটি করো, তো সে সেই কাজটিই করবে। সে সেখান থেকে নিজে অ্যাডিশন অল্টারেশন করে, আচ্ছা ঠিক আছে একটু পারমিউটেশন কম্বিনেশন করে দেখি, এর সঙ্গে একটুখানি কারেকশন করি, গুরু তো, গুরু বয়স হয়ে গেছে, গুরু হয়তো ভুলভাল বলে দিয়েছে, আমার এই সব বিপদ, তো এদিক ওদিক করে একটু দেখি। সে সেসব কিচ্ছু করে না। সে কি করলো না, গুরু ঠিক ঠিক যা বলেছেন, ঠিক ঠিক তাই সেই পথে সে যেমন বুঝেছে দিয়ে চলল। এবং সে চললো যখন মহা আনন্দে যাচ্ছে, মহা আনন্দে সে জঙ্গলে প্রবেশ করছে, মহা আনন্দে সে জঙ্গলের মধ্যে থাকছে, তার সঙ্গে অত সব গাভী আছে, জঙ্গলের সমস্ত বড় বড় পশু আছে, বাঘ সিংহ আছে, তারা কি ছাড়বে? অতগুলো গরু আছে, তাদের সব তো খাদ্য বস্তু। ওরা যখন এসে দূর থেকে দেখছে, আরে বাপ রে বাপ, এরা সব আনন্দে ডান্স করছে করছে, কি করে সম্ভব? ওরাও মোহিত হয়ে গেল, জঙ্গলের পশুগুলো সব মোহিত হয়ে গেল, যত বড় বড় পশু, যত ভয়াল ভয়াল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পশু, সব মোহিত হয়ে গেল। ওরা তখন ওদেরই সহযোগী হয়ে গেল। ওরা সত্যকামকে তো কোনো হানি করেনি, কোনো রকম ভাবে সত্যকামের কোনো হানি, কোনো পশু, কোনো প্রাণী, জঙ্গলের কোনো
কীট পতঙ্গ কেউই কোনো রকম হানি করে উপরে না। এবং শুধু সত্যকাম নয়, সত্যকামের সঙ্গে যারা ছিল, কতগুলো গরু ছিল, আর এই গরুগুলো সব রুগ্ন, ছুটতে পারে না, পালিয়ে যাবে, এটা পারবে না। একটা সিংহ যদি তাড়া করে, একটা বাঘ যদি তাড়া করে, সে পালাতে পারবে। হাইনারা আছে, কত কিছু সব আছে, সব এখন ওটা গভীর জঙ্গল, তার মধ্যে সব আছে, হাতি আছে, সব আছে। তো কিন্তু ওরা তো পারে না, তাই ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তখন কি হয়, ওখানে যে আনন্দের পরিবেশ, সেই আনন্দের পরিবেশটার মধ্যে যেন ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এতটাই অটুট যে ওই আনন্দটি ওর ওই চরম দুঃখের দিন। চরম দুঃখ কেন, মার কাছ থেকে চলে এসছে পড়তে, পড়তে এসেছিল গুরুর কাছে, গুরু সেখান থেকে পাঠিয়ে দিল জঙ্গলে। এর থেকে বেশি দুঃখ কি হতে পারে? ম্যাক্সিমার বলেছেন এত ক্রুয়েল টিচার পৃথিবীর ইতিহাস কখনো আর দেখেন। সত্যি কথা বলেছেন ম্যাক্সিমার, এইটা তো একদম খাঁটি কথা, যে এত ক্রুয়েল টিচার পৃথিবীর ইতিহাস কখনো পায়নি। একটা বালক, 10 বছরের বালক, তাকে এতগুলো গরু দিয়ে বললো যাও জঙ্গলে চলে যাও, হাজার হবে তখন ফিরবে। এর চেয়ে বেশি ইনহিউম্যান আর কি হতে পারে? উনি সোজা এদেরকে বাঘসিংহের হাতে ফেলে দিলেন এবং গরুগুলোকেও ফেলে দিলেন। কিন্তু কিছু হলো, কিসের জন্য হলো না? না, ওর বিশ্বাসের জন্য হলো। ওই একেবারে চূড়ান্ত বিশ্বাস, বিশ্বাসের মধ্যে এতটুকু এদিক ওদিক, এতটুকু ঢেউ নেই। বিশ্বাসটা এতটুকু এদিক ওদিক নড়ে যায়, একেবারে গভীর, চূড়ান্ত, একনিষ্ঠ, একদম পারফেক্ট ফেথ। এই পারফেক্ট ফেথ থেকেই না গুরু বলেছেন, উনি যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই এটা হবে। ওর বিশ্বাস, উনি বলেছেন এটি 1000 হতে হবে, 1000 হলে ফির, তাহলে নিশ্চয়ই এরা 1000 হবে এবং তখন আমরা ফির, এই আনন্দে আছে। তাহলে জঙ্গলের অন্য উপাদান, তারাও সব প্রকৃতির দান, ভগবানের দান, তাদের খাদ্যের দরকার, কিন্তু তারা এদেরকে আর খাদ্য বস্তু পায়। তো তখন এলিয়ট দেখলেন তাহলে এটা কোথায় আসছে না, এই যে কসমিক সোর্স, এই কসমিক সোর্সের মধ্যে রয়েছে একটা চূড়ান্ত, একটা প্রবল, একটা শক্তিশালী উপাদান। সেই চূড়ান্ত প্রবল শক্তিশালী উপাদান থেকে এটা একটা ফায়ার, এটা একটা কসমিক ফায়ার। সে কসমিক ফায়ারটা কি না, সেই অগ্নির আগুনটাকে দেখা যায় না, ওটা প্রদীপের আলো নয়, ওটা কোনো এমনি আলো নয় যে দেখা যাবে, ওটা কিছু দেখা যায় না। তাহলে ওটা কি না, দ্যাট ইজ অ্যান ইনভিজিবল পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি which is spread across and you can capture that through your power of faith. আমাদের বিশ্বাসের যে শক্তি, বিশ্বাসের জোর, এই জোর দিয়ে ওই যে ইউনিভার্সাল পাওয়ার, এই যে ফায়ার, যে সমগ্র মহাবিশ্বে ব্যক্ত হয়ে আছে যে ফায়ার, যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে তুমি, অগ্নিব্রতকে তুমি জীবনের মধ্যে আনতে পারো। তাই উনি দেখলেন যে হ্যাঁ, ইট ইজ পসিবল অ্যান্ড ইট ইজ এক্সপেরিমেন্টেড অ্যান্ড ইট ইজ ডান। এটা মানবের মধ্যে একজন প্রতিনিধি, একাধিক প্রতিনিধি, সে পেরেছে। সে যখন পেরেছে, এটাই আছে এই মহাবিশ্বের মধ্যে, সেই শক্তি আছে, যার মধ্যে সেই পাওয়ার অফ ফেইথ থাকবে, এই যে বিশ্বাসের সেই শক্তি থাকবে, যে একেবারেই টোটাল, একটু এদিক ওদিক করবে না। সে নিজের নিজের অনেক পাণ্ডিত্য ফলালো, নিজের অনেক বিচার বুদ্ধি ফল, ওসব ওসব ফলালো তো গেল, ওটা সঙ্গে সঙ্গে ওটা ভেঙে গেল, নষ্ট হয়ে গেল। একেবারেই যখন সে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়ে সম্পূর্ণভাবে সে চলে গেল, তখনই সেই এটির দ্বারা উপকৃত হল। এটিকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এটিকে তিনি আমাদের ভাগবতে, এটি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে, ভাগবতের বর্ণনার মধ্যে এটি আছে। এটি ভাগবতে তিনি বলছেন, ভাগবতের বর্ণনার মধ্যে তিনি বলছেন, এবং প্রসন্ন মনসঃ ভগবত ভক্তি যোগতঃ ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞানম মুক্ত সঙ্গস্য জায়তে। এই যে বিজ্ঞান, এই বিজ্ঞানটি কি না, এই বিজ্ঞানটা হচ্ছে পরাবিজ্ঞান, দ্য কসমিক সায়েন্স। এই বিজ্ঞানটা কখন আমরা বুঝতে পারবো না, যখন মুক্ত সঙ্গ, অর্থাৎ অন্য কিছুর দ্বারা যে প্রভাবিত আমরা হয়ে আছি, সেই প্রভাব থেকে যখন বেরিয়ে আসতে পারবো। অন্য প্রভাবের হচ্ছে ওগুলো সঙ্গ, আমরা যে অন্য সঙ্গের মধ্যে আছি, ওগুলো সব কম্পেনিয়ন্স, বন্ধু বান্ধব।
নানা বন্ধু বান্ধব আছে, তত্ত্ব আছে, প্রথা আছে, গোষ্ঠী আছে, দল আছে, তার আহ, তার গ্রুপ আছে, তার দেশ আছে, তার সমাজ আছে, তার নানা রকম পরিচয় আছে। ওই সব পরিচয় ফেলে দিয়ে যখন তার একটা পরিচয় হবে, এই ভগবানকে সে বেছে নিতে পারবে সত্যি সত্যি, ইন রিয়ালিস্টিক অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল টার্মস, তখন তার মধ্যে হবে বলছেন এবং প্রসন্ন মনসা, তখন তার মনের মধ্যে একটা প্রসন্নতা আসবে জগতের মধ্যে, এই জীবনের মধ্যে। তখন সে একটা প্রসন্নতা পাবে, একটা আনন্দের অনুভব পাবে। সে এখানের মধ্যে থেকে আনন্দটাকে পেয়ে যাবে এবং ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান, তখন ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান রূপে তার কাছে ধরেন, এই তত্ত্ব বিজ্ঞান তার কাছে ফুটে ওঠে, এই ভগবানের তত্ত্ব বিজ্ঞান সেখানে তার মধ্যে ফুটে ওঠে। এই তত্ত্ব বিজ্ঞান যখন তার মধ্যে ফুটে উঠলো, তখন তার মধ্যে তিনটি ভাবধারাকে সে বুঝতে পারে। এই যে সচ্চিৎ আনন্দ, সচ্চিদ আনন্দ, সচ্চিদ আনন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, সচ্চিদ ভগবানের তার যে পূর্ণ রূপ সেটি হলো সচ্চিদ আনন্দ। সচ্চিদ আনন্দ কি? সৎ চিৎ আনন্দ। ভগবান বললেন যে সৎ চিৎ আনন্দ, এর মধ্যে তোমাকে যেতে হবে আনন্দ। আনন্দ কি না? লাদিনী শক্তি, লাদিনী, সন্দিনী, সম্বিত। সচিত আনন্দ কি না? আনন্দের মধ্যে যেতে হবে যেটি লাদিনী শক্তি। লাদিনী শক্তি কি না? আনন্দ মুখর শক্তি, সদা আনন্দে যিনি আছেন, সদা আনন্দে আছেন, তার যে ভক্ত সদা আনন্দে আছেন, যেমন শ্রী রাধিকা দেবী সদা আনন্দে আছেন। সচ্চিদ আনন্দের যে লাদিনী শক্তি, তিনি সদা আনন্দ। কেন না? তিনি পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণে নির্ভর, পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণ অনুগামী, নো কারেকশন, no addition, alteration, nothing. Absolutely Krishna oriented. Absolutely. এটাই হচ্ছে তার লাদিনী শক্তি। আর কি বললেন না? তার সৎ সন্দিনী, সন্দিনী শক্তি, অর্থাৎ তিনি সচ্চিদ আনন্দিত সৎ সন্দিনী শক্তি। সেখানে কি না? সেখানে যে সে সার্চ অফ ট্রুথ, সন্দিনী শক্তি কি হচ্ছে না? সে অ্যাসপায়ার করছে, সত্য খুঁজছে, সত্য, সত্যের অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। সত্যকাম, সত্যকাম, সে সত্যের অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। গুরুর কাছে এসেছিল, মাকে বললো আমি শিখবো, মা তো পাড়া দিচ্ছিলেন। যাও, শেষমেশ হয়ে গেল, সে আসলো, সে জঙ্গলে চলে গেল। জঙ্গলে কি করছে? সে সবসময় গুরুকেই স্মরণ, তার কিছু করছে না, সে গুরুকেই স্মরণ করছে। কেন না? সে এটি বুঝেছে ওই সত্য যেটি আমি খুঁজছি সেটি ওই গুরুর কাছেই আছে। তাই কি হলো? সে জঙ্গলে বসে বসেই সে সব সত্যের সন্ধান পেয়ে গেল। বাতাসে সে কখনো কানে কানে বলছে, জঙ্গলের পশুরা কানে কানে বলছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রপাত হলো, বজ্রপাত এসে তার কানে কানে মন্ত্র বলে গেল। নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে সে মন্ত্রের ধ্বনি পেয়ে গেল। সে চতুষ্কল ব্রহ্মের যে তত্ত্ব, সে তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়ে গেল। সেটি কি হলো না? সৎ, সে ইন সার্চ অফ ট্রুথ, সত্যের অনুসন্ধানে সে সত্যার্থী, সত্যার্থী সে হলো, সত্যার্থী। সেই সত্যার্থী, সত্য পথের পথিক, সত্যার্থী, সেই সত্যার্থী হলো। আর কি হলো না? চিৎ, সম্বিত। সম্বিত কি হলো না? সম্বিত হলো কনসিয়াসনেস, সে সুপ্রিম কনসিয়াসনেস কে সে নিজের মধ্যে ধারণ করছে। কেন না? কনসিয়াসনেস, এই যে জীব চেতন, জীবচেতনের সঙ্গে যখন ব্রহ্মচেতন যুক্ত হয়ে গেল, জীবচেতন নিজেই তখন ব্রহ্মচেতনের অনুগামী হয়ে গেল। তাহলে তখন জীবচেতনের যে জৈব অবস্থাটি, সে থেকে সে মুক্ত হয়ে গেল। তখন ওই ষড়রিপু টিপু ওগুলো সব বাদ, ওগুলো তখন প্রথম ব্যাপারই নয়, তার চিন্তার মধ্যে কিছু নেই। ওগুলো যে যত চিন্তা করবে তার মুক্ত থাকে। আর যদি কেউ মনে করে সেগুলো সাধন ভজন করে মুক্ত হবো, অনেক সব বড় বড় কথা আছে, সাধন সমর ইত্যাদি, আমি কাউকেই মানে আই এম নট ridiculing anybody, but I am telling you follow these things for thousands of lives, you cannot achieve. 1000 বছর করেও হবে না, 1000 জীবন ধরে করলেও হবে, বছর তো অনেক দূরে। Unless you get the grace of God, you cannot get. ভগবানের কৃপা ব্যতি রেখে কখনো কখনোই এই এই যে ষড়রিপু ইত্যাদি যে বলা হচ্ছে, যে
অহং থেকে পরিত্রাণ, এই যে কাম ক্রোধ ইত্যাদি থেকে পরিত্রাণ, এটা একমাত্র অনলি গড ক্যান হেল্প ইউ টু কাম আউট অফ, নন নো আদার থিং, নোবডি এলস। কোন প্রক্রিয়া, কোন প্রথা, কোন এর দ্বারা, হ্যাঁ দমন হবে কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সে থাকবে, দমন হবে কিন্তু থাকবে, কিন্তু বন্দি করে রাখা হবে। যখন বন্দি দড়িটা ছিঁড়ে যাবে তখন আবার খুশি হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আছে, গঙ্গা স্নান করতে গেল, জামা কাপড় গাছে রেখে গেল, ওর মধ্যে সব পাপগুলো ছিল, আবার গঙ্গা স্নান করে এসে গাছ থেকে জামা কাপড় ফেলে সব ভালো করে পরে গেল, পাপগুলো আবার ঢুকে। ইট ইজ লাইক দ্যাট। তো ওটা থাকবে, যখন গ্রেস হবে, যখন ভগবানের কৃপা তার মধ্যে আসবে, তখন ওগুলো মুহূর্তেই চলে যাবে, ওগুলো মুহূর্তে চলে যাবে, আর কখনো তো ফেরার সুযোগ পাবে। এই যে চলে গেল, এ কি হলো? সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরিনী সম্বিত লাদিনী, অথবা লাদিনী সন্দিনী সম্বিত, লাদিনী সন্দিনী সম্বিত। এই আনন্দ সৎ চিত বা সম্বিত সন্দিনী লাদিনী, সৎ চিত আনন্দ। তাই উনি বললেন, এবং প্রসন্ন মনস ভগবত ভক্তি যোগ হে ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান মুক্ত সংঘর্ষ যায়। মুক্ত সংঘর্ষ, যদি তার এই সমস্ত আবরণ থেকে যখন সে মুক্ত হয়ে যাবে, তখন তার মধ্যে এটি জাগে, তার মধ্যে এই ভাবরাশি জাগে। আমরা আগামী দিনে অগ্নিস্তোত্র আগামী দিনে সার্কুলেট করা হবে, অগ্নিস্তোত্রটি সমবেতভাবে পাঠ হবে। যারা আগামী দিনে জয়েন করতে চাইবেন তারা অগ্নিস্তোত্র, যেটা মূল অগ্নিস্তোত্র, এটা বেদের প্রথম সূক্ত, প্রথম 9টা সূক্ত এই অগ্নিস্তোত্র, মধুছন্দা ঋষির অগ্নিস্তোত্র, সেটিকে প্রচারিত হবে এবং সেটি পাঠ হবে। আগামী দিনে তার একটি অংশ এখানে আলোচনার মধ্যে হবে, সেটি those who are serious about it, requesting them to have some reading of that before we do a collective chanting the next day. Hey Prabhu Satchidanand Parabrahma Sanatan, এই ব্রহ্ম চিন্তা লাদিনী শক্তি জাগ্রত হোক, তিনি চাইছেন তার মধ্যে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ मनसि प्रतिष्ठितं मनः मे प्रतिष्ठितम् आबिहि मेधि मेरि यमानि सह श्रुतं मे मा प्रहसिह वेदस्य वाणी संस्कृतं मे मा प्रहसिह अनेनोदितेन अहोरात्रां संदधामि अनेनोदितेन अहोरात्रं ददामि सद्वदिस्वामी अवतु तद्वक्तारम् अवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु तु मामवतु
Bhaktaram, Bhaktaram. Avatu mam avatu bhaktaram avaram. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Payantu mamangani bhakana choksuhu. Om Appayato Mawani Vanachu. Balamindiyani cha sarvani. Pramataha balam indriyani cha sarvani. Sarvam Brahma Upanishadam. Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro. Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro. Nirakarnamastu Nirakarnamyastu. Nirakarnamastu Nirakarnamyastu. Noi santu te noi santu. Namaste Moi Santu Te Moi Santu. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate. Purnamadaya Purnamiva Avashishvate. Purnasya Purnamaya Purnameva Avashishvate. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu. Om Sahanavatu Sahanavunaktu. Yam Karvavahui. Mahaviryam Karvavahi. Tejasvino Aditamastu Ma Vidvishabhahui. Tejasvino adhimyastu ma vidvishahi. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryo Maha. Om Shanghamitraha Shambharunaha Shangnavavati Adyo Maha. Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha. Shangno Indraha Brihaspatihi Shangno Vishnu Urukramaha. Namaha Devayu. Namo Brahmane Mahavayu.
प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि वदामि सत्यं वदिष्यामि भवतु तद्वकारमवतु तस्माद्भवतु वकारमवतु भवतु वक्ताराम् अवतु मां अवतारम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः शृण्वां देवा कुशीमाक्षवीर्ययोत्रः भद्रं पश्येमाक्षवीर्ययुत्राः दुष्टमांशतनोभिः धीरयं वैश्वां सनोभिः क्षेमद्वहीतं यथायुः शांति शांति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা এখন একটু 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন বাই এভরিবডি এখন সবাই যে যেখানে আছেন আপনারা 2 মিনিট ধ্যান করতে 2 মিনিটস মেডিটেশন নাও 2 মিনিট ধ্যান জয় মা জয় মা আমরা আজ এখানে
বন্ধ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আগামী রবিবার আবার আমরা মিলিত হব। মিনবাইল আমাদের এই মূল যে অগ্নিস্তোত্র সেটি সবার কাছে তার মধ্যে পৌঁছে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।